Yeah. In 5 minutes? Okay. I think people sit down, everybody. Okay. I just need to collect these business cards. Hold on to this one. Everyone, thank you for coming. We worked really hard for this event to get it together, and I would like to introduce our founder and CEO of Soteria Systems, Joseph Kim. So I'm very grateful to come out today. So cold, but nice and beautiful. So today is a very big day for our company. But next week, Thanksgiving. So many people fully scheduled. So physically not here, many people, but we are all connected. Our systems are connected. Our media stream is broadcasted across the world, right? So media stream is internet. Via the internet, everybody in cyberspace like this. Okay. So my team shares the same goals and values. We have decided to use our knowledge and passion for engineering, innovation, and the technology to make the world a better place. As you know, these days our society is heavily dependent on digital infrastructure. So, and hackers and crackers, cyber attacks, so more aggressive and more audacious and fearless in their desire to weak on companies and consumers around the globe. As you know, there are two types of security, right? Network security and perimeter, right? So these have some hardware equipment, but inside, server and system is very soft. Until now, software-only solutions work, but software-only solutions are broader and have some limitation against well-organized intelligent attacks. So our Soteria is the pioneer of hardware-assisted security. So hardware-assisted security is the norm of the end point. So we will see massive move forward hardware-assisted security. So Soteria system is the leading innovation in hardware-assisted security. So we are here, and we have put together our products. So world first commercialization in hardware-assisted security products. And besides, there is a server black box, very creative solutions that does not exist until now. It can be useful for digital forensics and cybercrime investigation, and further, it can be used for cybercrime cases as the admissible evidence in the lawsuit. So we are young, very creative, so passionate for make the world a better place. So enjoy our product and technologies and creative minds, and share your ideas and suggestions across the world. Thank you for your time. And then I'd like to introduce the Carl Rust. He serves as congratulatory remarks for our event. And Carl is the director of Georgia Tech Enterprise Innovation Institute. He has a lot of experience and achievements over the partnership between industry and academia across the world. And he, over 20 years. Okay, so, Carl. Thank you, Joseph. Joseph, Kim, and I have been friends and colleagues and co-workers for many years. We've traveled the world together. We've discussed many entrepreneurial activities, and I'm proud today to
present some congratulatory remarks. You may have seen in the recent past a lot of data breaches and cyber attacks, which are clear indicators that the current information security methods that we have are insufficient and outdated. We've seen a lot of news about this. For example, Sony's PlayStation Network was hacked, and many of the gamers' information was compromised. The shoppers at Target is another example that we've seen a lot about. Adobe, Citigroup, and even Google have had data breaches or been hacked in some way or another. Even the world's largest home improvement retailer, Home Depot, based right here in Atlanta, has not been immune from this either. And they tell me that even some compromising celebrity photos have been hacked. So even the wealthy and famous are not immune from these events. And it's in this kind of a vulnerable environment that we find ourselves that we realize that a new wave of innovation and creativity is critically needed if we want to stay ahead of these hackers and others that have malicious intent. I am very proud to congratulate Soteria Systems for bringing these critically needed cybersecurity products to the market to protect computers and cloud storage. Their combined hardware and software approach is clearly a game changer. And this game changing enables a new and novel suite of tools for the rapid detection, protection, and logging of intrusions. Please join me in a round of applause for congratulating Soteria Systems. 우리가 정말 존재하지 않았던 이 세상에 유니크한 정도가 아니라 새로운 이제 아주 크리에이티브하게 만드는 건데, 이것이 정말 요즘에 JP 모간이나 이런 데도 해킹 당하고도 한 달 이후에 알았잖아요. 요즘 다 트레이스 지운다고요. 모든 트레이스, 심지어는 그 내부자의 어떤 비헤이비어까지 낱낱이 기록하기 때문에 항공기나 자동차만 블랙박스를 하는 게 아니라 컴퓨터도 드디어 이제 블랙박스를 슈드 테이크어스, 블랙박스를 입어야만 하는 시대가 이제 왔다. 왜냐하면 그 디지털 공격이나 사이버 테러가 굉장히 그 강도가 높아지고 세상에 하여튼 최초의 제품이다 이렇게 보시면 되고, 이게 이제 시대가 요구하는 또 굉장히 그 타이물리한 시기적절한 프로덕트 솔루션이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 아까 말씀드렸지만 이게 하드웨어 어시스티드, 하드웨어 소프트웨어 코어퍼레이트 솔루션이기 때문에 템퍼되지 않는다. 그 다음에 이게 제목이 왜 스텔스 쉴드냐면, 이 하드웨어는 그 호스트에서도 보이지 않아요. 그러니까 호스트에 있는 그 소프트웨어를 해커가 한다 해도 이 하드웨어를 건질 수 없다. 그래서 이 스텔스 쉴드는 스텔스돼 있다, 숨어 있으면서 강력한 하드웨어로 시스템을 보호해준다는 그런 이제 아주 새로운 어프로치, 독특하고 유니크한 어플리케이션 어프로치가 이렇게 임플리멘테이션. 서버 블랙박스는 아주 존재 자체가 최초고. 그래서 Would it ever be like Price is Right? Oh, put her hands up that way. I want Amy to get that shot. 비치는 스텔. 하여튼 먼 길에 이렇게 추운데 오셔가지고. once again, 소테리아의 서버 블랙박스가 어떤 개념이고 이게 왜 중요한 건지 좀 설명 좀 부탁드립니다. 그 서버 블랙박스는 그동안 그
사이버 공격과 테러가 굉장히 지능화되고 아시겠지만 뭐 JP 모간, 체이스나 미국의 주요 대기업 은행들이 굉장히 많이 해킹을 당하고 있는데 사실 제일 중요한 것은 해킹 당하고도 해킹 당한지를 잘 모르거나 해킹을 당하고도 한 달 후에 해킹 당했다는 사실을 알게 된 거니까 사실 이것에 대한 레모데이션, 방지를 위해서는 그 뭔가 그 하드웨어적으로 어떤 모든 유저의 그 비헤이비어, 그 다음에 액세스 패턴 이런 모든 것들을 블랙박스처럼 그러니까 이레이즈 되지 않고 모디파이 되지 않고 위변조되지 않게 기록하는 저장 장치가 필요한 시대가 되었다라고 생각을 했거든요. 그래서 저희가 이제 어펜드 온리 스토리지, 어펜드만 되는 거죠. 이레이즈나 리무브나 모디파이, 그러니까 위조 변조가 절대 안 되고 그것은 심지어 시스템 어드미니스트레이터, 내부자 혹은 CEO라 할지라도 그거를 지우거나 위변조할 수 없게 하드웨어적으로. 왜냐하면 소프트웨어 하이어라키상 소프트웨어는 소프트웨어 그 루트를 권한을 탈취해버리면 그 아래 하위 소프트웨어 솔루션들 모두 위변조가 되는 데 비해서 이건 하드웨어적으로 독립적으로 와킹을 하게 되고 어시메트리하게 인터페이스에서 데이터를 가져오기 때문에 이것이 이제 위변조 불가능하죠. 그래서 이 블랙박스가 되고 이것은 레모데이션에 필요하고 그 다음에 그 나중에 분석하고 그 다음에 해킹을 당한 것을 실시간으로도 알 수 있고 뭐 한 달 후에 알 수 있고 아니면 로깅 서버에 다 가서 찾아야 되는데 실시간으로도 알 수 있고 그 다음에 이제 사이버 범죄 수사를 할 경우에도 상당히 유용하고 도움이 되는 자료가 됩니다. 그래서 단순히 로그 정보뿐만 아니라 소켓, 히스토리, 커널, 그 다음에 컨피그레이션 체인지 이런 굉장히 디테일한 모든 정보를 다 가지고 있어요. 그것은 해커뿐만 아니라 모든 내부자까지 모든 정보를 가지고 있기 때문에 명실공히 이제 블랙박스다. 한국인에서뿐만이 아니라 그 다음에 나중에 그 사이버 크라임, 사이버 범죄의 재판에 있어서 현재는 그 사이버 범죄가 어떻게 일어났는지 진술한 페이퍼상의 자료만 가지고 진술서 같은 거죠. 재판을 해서 판사들이 이게 증거가 맞느냐 그렇게 얘기하고 있는데 저희 그 블랙박스 기능 중에는 리플레이라는 게 있어요. 그래서 저희 블랙박스를 이렇게 뽑아가지고 모니터에 장착하면 그 해커나 유저가 어떤 경로를 통해서 어떤 일을 벌였는지가 그 우리 CCTV처럼 그대로 모니터에 재생되는 거죠. 그러니까 사실은 실제 범죄에서도 CCTV를 증거물로 채택하는데 CCTV를 보는 것을 기록으로 해서 제출하는 서류는 좀 증거로 부족하지만 그런 거와 같이 저희 블랙박스에서 그대로 재현되는 것을 보여주면은 상당히 좀 더 생생하고 그 증거로서의 효력이 더 생기고 하기 때문에 이게 나중에 그 사이버 범죄 재판에 있어서 어떤 증거의 모델을 바꿀 수 있는 획기적인 제품이다. 그리고 현재까지 지구상에 이 세계에 전혀 존재하지 않았던 제품을 저희가 이제 창의적으로 크리에이티브하게 이렇게 만들어서 개발했고 2년 반 동안 또 디테일하게 많은 이제 기술적인 난제들이 있었지만 저희들이 그 스토리지 아키텍처, 그 다음에 하드웨어 아키텍처, 그 다음에 시스템, OS, 시큐리티 이런 여러 가지 기술들을 융합해가지고 하나의 밸류업이라는 가치 있는 프로덕트 솔루션을 만듭니다. 그래서 이게 이 사회에 좀 유용하게 쓸 수 있도록. 그 다음에 어플리케이션들은 뭐 사실 메디컬 섹터 병의료원의 그 처방전 이런 것도 절대 위변조가 되면 안 되거든요. 그런 것들이나 혹은 다른 중요한 기관들에 있어서 어떤 기록을 내부자를 할지라도 언제 와서 그걸 보고 갔는지가 철저하게 블랙박스처럼 기록되고 하기 때문에 사실은 그런 매니지먼트에서도 굉장히 유용하게 쓸 수 있고 관리와 기록이 잘 될 수 있는 그런 효과를 또 가지고 있습니다. 그 다음에 사이버 범죄를 방지하기 위해서도 분석하고 하는 툴도 쓸 수 있습니다. 한국 분들이 세계 최초 이런 거 너무 좋아하니까 네. 세계 최초라는 걸 어떻게 이제 검증 작업을 그동안 어떻게 보셨는지 보여주면서 네. 그 일단은 저희가 특허를 수령하기 전에 그 전문 특허 기관에 상당한 그 금액을 지불하고 인텐시브 프라이어리티 설치를 했죠. 그래서 뭐 특허는 물론이고 제품은 물론이고 관련 기사라던가 아티클, 저널, 논문 이런 게 있는지를 사사히 조사했는데 없었고 그리고 현재도 뭐 인터넷을 검색해 보시면 서버 블랙박스라고 하는 회사는 있어요. 근데 그 회사는 네트워크 디바이스를 만드는 회사이고 그 다음에 뭐 이런 우리와 같은 정말 실질적인 블랙박스 역할을 컴퓨터 블랙박스 역할을 하는 제품을 만드는 회사는 하나도 없고 그 다음에 한
제가 알기로 한 2, 3개월 전에 우리나라의 미래창조과학부에서 서버 블랙박스를 10대 중점 기술로 선정해서 상용화하겠다고 이제 발표를 했죠. 그래서 2017년에 상용화를 목표로 하고 있는 걸로 제가 알고 있는데, 사실 우리는 2년 반 전부터 여러 가지 특허를 출원하고 미국 내 상표도 지금 출원해서 등록 예정이고, 현재 상용화를 지금 11월에서 12월부터 시판 예정이기 때문에 저희가 현실적으로 단언할 수 있습니다. 근데 좀 계약을 하신 데가 있어요? 네? 계약하신 데가 있습니까? 지금 이제 계약을 보다는 이제 여러 가지 얘기가 되고 있는 게 많죠. 그래서 어디 있냐면은 여기 로컬의 QTS, 그다음에 폴리스 디파트먼트의 사이버 테러, 사이버 크라임이 했는데 요즘 이름이 사이버 테러 디파트먼트 사이버 테러라고 바뀌었는데 그쪽에 얘기가 있고, 그다음에 이제 은행 한두 군데. 그래서 근데 제 생각에는 한국에서는 저희가 합참 이런데 사실 국방과학연구소, 왜냐하면 중요한 기밀 자료나 기술 정보들이 있을 텐데, 왜냐하면 이 기밀이나 기술 정보를 누가 읽었는지도 내부자라 할지라도 사실은 굉장히 중요하게 다른 인디펜던트한 블랙박스라고 할 수 있는 항공기 블랙박스 같은 게 기록되는 게 중요하기 때문에 그런 데도 이용하게 쓸 수 있고, 거기서도 많은 관심을 갖고 있습니다. 관심 갖고 있다는 게 그쪽에 좀 얘기를 하셨다는 건가요? 네. 아니면 그걸 했죠. 합참이랑 국방과학연구소? 네. 그럼 오늘 이제 제품이 이렇게 시판이 되면은 네. 그쪽에서 어느 정도 좀 입질이 오겠네요. 그래서 저희가 사실 이제 완성품 개발하기 전에 사실 이런 기술을 가지고, 왜냐하면은 아무리 이제 독립된 제품이라도 그 시스템에 좀 커스터마이즈하게 맞춰야 됩니다. 그쪽은 이제 굉장히 관심이 많았어요. 요즘 통영함 때문에 그거 아시죠? 조심하셔야 돼요. 진짜. 그렇죠. 장난치는 하고 있어가지고. 근데 이거는 그리고 이건 통용함 그런 건 아니니까 기록 장치이기 때문에. 그 다음에는 어디에 또 쓰면 경찰청의 사이버 테러 팀에서는 예. 극찬을 하더라고요. 정말 이런 게 있었으면 좋겠다. 왜 그러냐 하면은, 근데 이 사람들은 모든 기관에 이런 것들을 좀 설치했으면 좋겠다라고 생각해요. 왜냐하면 자기네 수사하기 너무 편하니까. 왜냐면 요 장치만 딱 빼가가지고 요거만 딱 들여다보면은 체계적으로 아까 보셨겠지만 분류가 다 되고 리플레이도 딱 되기 때문에 자기네들이 수사하는 데는 너무 편안하죠. 그 다음에 사실은 해커들이 들어왔을 때 지능적인 해커들, 그냥 청소년들 말고 흔적 남기려고 하는 거 말고는 로그라던가 자기 일반적인 기록을 지워요. 왜냐하면은 해킹을 해서 결국은 이제 루트 권한을 탈취해야 되는데, 루트 권한을 탈취하기 위해서는 컨피규레이션을 조금씩 바꾼다고요. 자기한테 바꿔놨다가 다시 제자리 위치로 오고 나는데, 그거는 어떤 장치도 남아있지가 않아요. 흔적이. 로그는 좀 남아있을 수 있는데, 지금 로그 프로텍션하는 장치는 소프트웨어적으로 하는 데가 있어요. 근데 로그 정도만 갖고 되는 게 아니라 그런 컨피규레이션을 바꿨는지, 또 커널을 어떤 부분을 체인지했다가 다시 원상복귀 시켰는지가 다 여기 저희는 기록이 났기 때문에 이걸 보면 적나라하고 디테일하게 해커나 유저들이 어떻게 활동했는지를 알 수 있죠. 근데 지금 그런 것들을, 그러니까 로그 보호 말고 그런 여러 가지 컨피규레이션 체인지나 파일이나 이런 소켓 히스토리를 디테일하게 레코드 해가지고 프로텍션 해주는 장치는 소프트웨어적으로도 없고 하드웨어적으로는 더 없어요. 소프트웨어적으로 아무리 해도 소프트웨어는 지울 수가 있기 때문에 해커가, 하드웨어적으로 하기 때문에 이건 굉장히 유용하고 필요한 장치다. 그래서 경찰청에 사실 그 전에 이 제품을 만들기 위해서는 시장 조사를 하지 않습니다. 사실은. 왜냐하면 우리가 우리 좋은 기술이 있지만 이걸 무조건 제품으로 만들어놨다가 안 되고 시장하고 결합이 되는 거죠. 이제 이런 블랙박스에 관해서는 경찰청, 합참 이런 데라 공개 가능한 자료, 필요로 하겠다. 전체적으로 시장 규모를 어느 정도로 보고 계신가요? 사실 시장 규모를 우리가 정확하게 예측할 수는 없는데, 사실은 이게 글로벌한 시장의 전체 시장 규모의 하이엔드에만 쓰인다고 생각하고 0.5% 내지 0.1%의 시스템에 장착된다고 했을 때 한 8,500만 분 정도 서버 블랙박스는, 그 다음에 스텔스 쉴드는 한 2 빌리언 정도, 왜냐면 그 시장이 크기 때문에. 그래서 전체적으로 저희가 3 빌리언 스텔스 쉴드하고 서버 블랙박스에 3 빌리언 정도 예상.
3조. 가격 대비는 어떻게 되죠? 네? 가격 대비. 데피니틀리. 가격을 얼마에 정하셨나요? 서버 블랙박스는 이제 하이엔드에 쓰이는 거기 때문에 저희들이 그 용량하고 그다음에 들어가는 소프트웨어 패키지에 따라서 5,000불에서 10,000불 이렇게 하고 있고, 스텔스 쉴드는 이제 범용으로 이제 많이 쓰이면서 막아주는 장치이기 때문에, 그것도 물론 이제 보통 시스템들은 그 프리 소프트웨어를 쓰는 분들도 많아요. 스몰 미디엄. 그런데 사실은 이런 것들은 이제 한 스텔스 쉴드는 2,000불에서 5,000불. 외장형과 내장형 두 가지로 있습니다. 그럼 기존에 있는 데다가 이것만 갖다가 연결만 하면 그렇죠. 이거의 가장 큰 장점은 무슨 소프트웨어를 깔면서 위험할 수 있잖아요. 무슨 소프트웨어인지 얘가 오히려 접근이 돼. 근데 저희는 전체 시스템의 그 모디피케이션을 미니멀하게 가져가서 그냥 이 호스트 인터페이스만 열어주면 얘가 그거를 독립적으로 감시하고 통제하게 돼요. 이 스텔스 쉴드는 외부에서 들어오는 모든 트래픽은 얘를 통해서 들어가게 돼 있고, 그 다음에 여기서도 획기적인 거는 옛날에는 그 쉴드니까 들어오는 것만 막는데 멜리어나 만약에 정보를 퍼가는 것도 얘가 차단을 시켜줘요. 네, 그렇기 때문에 인바운드, 아웃바운드를 차단하는 것은 존재하지 않아요. 그럼 레코딩은 한 달? 네? 레코딩. 블랙박스요? 블랙박스는 이제 용량에 따라 틀린데 미니멈 한 달에서 석 달, 그 다음에 그 이상 퍼머넌트하게 되는 것은 이제 하드디스크 드라이브나 CD로 스토리지가 좀 큰데. 예, 스토리지 전용 서버로 옮겨가고, 한 달에서 석 달 정도 되면 이제 해킹이 있었는지 무슨 사고가 있었는지 뭐 이런 것들을 검사하거나 기록물을 이제 관리하게 됩니다. 국가 기록물 관리위원회. 화재가 났을 경우는 이것도 뭐 대책 없는 거죠? 그러니까 이게 서버 블랙박스이기 때문에 피지컬 블랙박스처럼 사실 사고가 나면 뭐 데이터 센터 자체가 다 위험해지기 때문에, 그래서 저희가 말씀하신 대로 그 화재나 이런 거에 대비해서 좀 더 업데이트를 시켜서 피지컬리도 이렇게 뽑아갈 수 없게, 그리고 저 블랙박스를 뽑아가게 되면 디지털 실링이 돼 있어가지고 그것은 뽑혔다라고 그 안에 자동으로 오토매틱 기록이 되기 때문에 그 증거로서 채택이 되지 않아요. 그러니까 도난 우려에 대해서도 이미지 예. 설계가 이제 예, 전달 말씀드린 그렇죠. 예. 그러니까 도난 당했다라고 자동적으로 거기에 락킹으로 기록이 돼버려서 그것은 이제 신뢰성을 잃어버리는 게 돼요. 디지털 실링 장치가 있어요. 그래서 여러 가지 지금 특허를. 그럼 시장치도 그도 뭐 집에서도 볼 수도 있고, 네? 집에서도 볼 수 있고. 서버 블랙박스요? 예. 집에서 볼 수 없습니다. 왜냐하면은 서버 블랙박스는 퍼블릭 리모트 인터넷으로부터 차단돼 있어요. 프라이빗 인터넷으로만. 그래서 이게 도저히 위변조를 할 수 없어요. 네. 알겠습니다. Very nice. Everyone, big smiles. Okay, hold on. You don't have to worry. Okay, here we go. One more. Very nice.